हमारे और आपके हरदिल अजीज नेता सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, इस बसवा कल्याण की भूमि पर यहाँ पर मौजूद हुए, तशरीफ फरमाएंगे कुछ ही देर में। हम उनका पूरे बसवा कल्याण की अवाम की तरफ से, बसवा कल्याण की जनता की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। जनाब सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव की बात है। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी सर, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एआईसीसी अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस समिति अध्यक्ष, हमारे बीच कुछ ही लम्हे में स्टेज पर मौजूद होंगे। वो आ चुके हैं। आवाज बढ़ रही है भाई, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। कितना है तुम्हारे पास? एआईसीसी, हाँ ये रंद, एआईसीसी अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सर हमारे बीच उपस्थित, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे सर, एआईसीसी अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस समिति अध्यक्ष, हमारे विजय सिंह साहब, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से हम सब की ओर से हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत है यहाँ पर बसवा कल्याण की भूमि पर। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में हमारे बाबू सर जो कि एक तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं और एआईसीसी सेक्रेटरी, और बसवराज जापशेट्टी सर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे सर जो हमारे पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हमारे स्टेज पर मौजूद। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पक्ष के, कांग्रेस पक्ष के। या भाई मार लियो क्या मेरा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एआईसीसी अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे सर हमारे इस मंच पर उपस्थित। अभी हमारे यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಆಗ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಎಐಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು, ಹಿರಿಯರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ, ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿಲಿಂದ ಬಂದಂಥ
ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಧುರೀಣರು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು, ಅವರು ಇವರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದಾದ್ರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಮುಖಂಡರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. सर आप बात करिए. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ सर थोड़ा पीछे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರೇ, ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಎಐಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮಿತ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅವರೇ, MLC ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರೇ, ನೀಲಂಗರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿರುವ ಅಭಯ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖंडरे, बसवा कल्याण तालुकिन ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ जनते कोने कोने से आए हुए पूरे जनता को मैं सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। आपको मालूम है मई 10 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके आशीर्वाद और आप लोगों के दुआ से मैं इधर कैंडिडेट बन के आपके सामने खड़ा हूं। आज के दिन आप लोग इतने संख्या में आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भाषण सुनने, वो आपको कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी पार्टी इस देश में है जो सभी लोगों को साथ लेके चलती है, तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है, वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने हैं, वो भी एक मिसाल है समानता के। सर्ववर्गीय समपालु, सर्ववर्गीय समबालु जो बसवन्ना ने कहा था, उसका पालन एकमात्र पार्टी करती है, वो कांग्रेस पार्टी है। हम लोग पिछले सरकार में भी
जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था तब बहुत सारे योजनाएं हम गरीबों के लिए दिए थे, शोषित लोगों के लिए दिए थे, कूली कार्मिकों के लिए दिए थे, किसानों के लिए दिए थे। आने वाले दिनों में इलेक्शन हो रहे हैं, यहां पर इस बार 100% कांग्रेस का सरकार इस राज्य में आने वाला है। आप लोगों के आशीर्वाद से जब हमारा सरकार आएगा, हमारे वरिष्ठ नेता खरगे साहब, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार साहब, ये सब लोग चर्चा करने के बाद सोचे ये बार हमारा सरकार आने के बाद हम लोगों को कुछ भेंट देना चाहते हैं, कुछ योजनाएं देना चाहते हैं मुल्क के। इस बार हमारा सरकार आएगा तो हम एक गृह ज्योति बोल के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 200 यूनिट तक करंट बिल जब आएगा तो वो माफ हो जाएगा आपको। अन्य भाग्य देने वाले 2013 से 2019 तक सिद्धरामैया साहब का सरकार था, समिष्ट सरकार था, जब तक 7 केजी चावल देते थे। ये बीजेपी सरकार आया, सरकार आने के बाद 7 का 5 कर दिए। हम लोग बोले क्या बॉस तुम कंजूसी करते हो तो गरीबों से करते हो, बड़ा दिल करो। अगर हमारा सरकार आया तो हम 5 का 10 केजी चावल देने वाले। वैसे ही महिला लोग बहुत संकट में, पहले बीजेपी सरकार आया, सरकार आने के बाद आपको चूल्हे से गैस का आदत दिलाया कि नहीं? फ्री दिया, गैस का आदत दिलाया। आदत दिलाने के बाद क्या किया? उसका दाम 400 रुपए से 1200 किया, 3 गुना ज्यादा किया, है ना? पेट्रोल 70 रुपए का था, 105 किया। मैं जहां जहां जा रहा हूं मैं बोल रहा हूं, तुमको दाम बढ़ाना है बीजेपी को वोट डालो, अगर दाम घटाना है कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। महिला लोगों का संकट देखकर हमारे नेतागण एक निर्णय लिए। निर्णय में गृह लक्ष्मी बोल के योजना किया है। इस योजना में जो बढ़ती महंगाई को से राहत मिलने के लिए, पूरे सामग्री का जो दाम बढ़ रहा है उससे राहत मिलने के लिए आपको 2000 रुपए, एक घर में एक महिला को 2000 रुपए पर हर महीने देने का वादा किया है। 2000 महीने के, साल के कितने हुए? 24,000। 5 साल के कितने हुए? 1,20,000 रुपए देने का वादा किया है आपको। और एक कार्यक्रम महिलाओं के लिए किया है कांग्रेस पार्टी ने। जो सरकारी बस में आप लोग जाते हो, अपने घर से, अपने पति के घर से, अपने मां के घर जाते हो, अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, कांग्रेस सरकार आएगा तो टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री में जा सकते हो आप लोग। और एक गारंटी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे युवा लोग हैं, बीजेपी सरकार आया, बोले हम बेरोजगारी मिटा देंगे, हर साल 2 करोड़ उद्योग देंगे। 9 साल हो गए, कितने उद्योग दिया आपने? 18 करोड़ का अकाउंट आ रहा है, 18 लाख दिए क्या? दिए क्या? तो फिर उसके बारे में फिर कौन सोचेगा? फिर कांग्रेस पार्टी ही सोचेगा। हमारे वरिष्ठ नेतागण सोचे, हमारे युवा लोग संकट में हैं,
उनको भी कुछ परिहार करना है, उनको भी कुछ सहूलत देना है। तो जो डिग्री करे हैं उनको 2 साल के वक्त तक 3,000 रुपए, और जो डिप्लोमा करे हैं उनको 1,500 रुपए देने का एक वादा किया है। सोचने वाली बात है, 5 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, सोचने वाली बात है। इसमें किसी का जात का मतभेद है, जातिवाद है? एक ही जात है, वो गरीब जात है। कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जो सब वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, और सभी वर्ग के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए एक स्कीम बनाए। और इसके बाद पिछले बार हमने बहुत सारे किसानों के लिए अगर कौन सा तो पार्टी सोचता है उनको तकलीफ में रहने का देखा नहीं जाता, वो कांग्रेस पार्टी है। किसान 1 साल तक बैठे थे, एक धरने पे बैठे थे 1 साल तक। कोई आदमी जाके उनसे बात किया? कोई उनको जाके उनका दर्द क्या है पूछा? है ना? कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। 2009 में मनमोहन सिंह साहब का जब सरकार था, पूरे भारत देश में 70,000 करोड़ कर्ज माफ किया था किसानों का। वैसे ही 2017-18 में और एक बार 10,000 करोड़ कोई माफ किया था। वो कांग्रेस पार्टी थी, सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे जब माफ किया था। तो किसानों के लिए, कूली कार्मिकों के लिए, गरीबों के लिए कभी भी साथ देने वाला पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इस बार आप लोग दया करिए, हम भी आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। 6 साल एमएलसी बन के काम किया है मैंने। उसके बाद बसवा कल्याण तालुक में पिछले 3 साल से आप लोगों के साथ जुड़ के काम किया है। पिछले 40 साल 45 साल में सिर्फ 2 साल कांग्रेस का शासन था। बी नारायण राव साहब 2 साल 2.5 साल तक शासक थे। जो भी काम हुआ है, जो भी रोड बने, जो भी प्रगति पर काम हुआ, वो सिर्फ 2.5 साल में हुआ है, बाकी टाइम में कुछ हुआ नहीं है। भाइयों और बहनों, इस बार और एक बार मौका है आप लोगों के सामने, कांग्रेस का एमएलए पर बटन दबा के जिताना है और प्रगति पर काम करना है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 10 तारीख को बहनों, भाइयों, भारी संख्या में आइए। इस 40% सरकार को उतारना है, उखाड़ के फेंकना है। 10 तारीख को जवाब देना है आप लोगों को। 10 तारीख को भारी संख्या में आकर, मेरा 2 नंबर का क्रम संख्या है, 2 नंबर, उस पर बटन दबाइए और वोट करिए और भारी बहुमत से जिताइए कहते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। अभी हमारे दरमियान यहाँ पर जो है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर जो है आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, भाई और बहनों, आज इस जलसा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्री श्रीधर बाबू जी और विश्वनाथन एआईसीसी सेक्रेटरी जी, मंच पे जाने माने नेता और कांग्रेस परिवार को मेरा धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। आज बसवा कल्याण असेंबली चुनाव में मेरा मित्र विजय सिंह को जिताने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए।
मगर मेरा भाई बहनों से मैं एक बात सामने रखना चाहता हूं, आप और हम एक ही परिवार के थे। जब बंटवारा हुआ, हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर आपस में कोई फर्क नहीं है। अपने सोच में, अपने गरीबी में अपन जो चाहता है वो कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ हमारे कर्नाटक के भाई बहनों से, जब भी गुजरात के चुनाव आए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में ये कहता है कि हम इस मिट्टी के, इस धरती के पुत्रों, गुजरात चुनाव में गुजरात बेटा को वोट दो। गुजरात में जब गुजरात बेटा बनकर वोट मांग रहा है, दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए मना कर रहा है, इस मंच से मैं ये पूछना चाहता हूं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना भाई है, अपना परिवार है, अपना कर्नाटक के नेता है। आज कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने पूर्व हैदराबाद स्टेट के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस देश का नेता बनाए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाए। तो अपना भाई, अपना परिवार, अपना जाति जब देश का अध्यक्ष बने, उनका नाम रोशन करना अपना फर्ज है नहीं है? एक बार आप सोचो, क्योंकि इसी जिले के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 50 साल 9 बार असेंबली में, 2 बार पार्लियामेंट में, 50 साल पलट के नहीं देखा, हर बार जीतते गया, आप लोग जिताते गए। 50 साल पूरी करने का वक्त आया था, तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नजर खड़गे जी के ऊपर गिरा। जानबूझकर राजनाथ सिंह को यहां पर इंचार्ज बनवा के 50 साल पूरी करने वाले अपने नेता को पैसे लगा के पूरा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जितने भी केंद्र सरकार के एजेंसी से सबको यहां लगा के खड़गे साहब को हराए। मगर खड़गे साहब हिम्मत नहीं हारा, कांग्रेस पार्टी भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं छोड़ा, साहब को राज्यसभा बनाए, राज्यसभा के पक्ष के नेता बनाए। आज अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा इस देश का खड़गे जी है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए। कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी इतना सम्मान किए अपने भाई को, अपने धरती पुत्र को। अभी वक्त आया, हमारा नियत हमारे साथी को हम देना। इस कर्नाटक के भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, आज ये कर्नाटक का, इस धरती का पुत्र इस देश कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, जिताने के लिए इस उम्र में इतना कोशिश कर रहा, हर सड़क पे घूम घूम के, हर घर घर पे ये गुजारिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। साहब अध्यक्ष बनने के बाद पहले कदम, पहले जीत हुई हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी को जिता के वहां पर सरकार बनाए। पहला कदम हिमाचल प्रदेश, दूसरा कदम कर्नाटक में भी सरकार बनेगा, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगा। तीसरा कदम खड़गे जी का तेलंगाना में पड़ेगा, तेलंगाना में भी हम लोग सरकार बनाएगा, हैदराबाद को हम हासिल करेगा। ये सब सारे करना है तो मेरे भाई बहनों, कांग्रेस पार्टी को साथ देना है, हमारे मित्र विजय सिंह को जिताना है। आप लोग सब गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, हर आदमी से, हर
भाई से, बहन से और माँ से मिलो। आज जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोग जो लगाए ये सब सारे चर्चा करो। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है बोम्मई साहब ने ये कह रहा है कि मुझे वोट दो, मेरे पीछे अमित शाह नरेंद्र मोदी है। मैं बोम्मई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, 40% जो कमीशन ले रहा है वो कमीशन आपके घर पे आ रहा, नहीं तो मोदी ना अमित शाह घर पे भिजा रहा है, आप गुजरात को भिजा रहा है। किस लिए आपके पीछे अमित शाह नरेंद्र मोदी? अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी रहा तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई कर्नाटक नेता को बनाते थे, नहीं बनाए ना। दिल्ली से केंद्र सरकार ने कुछ कर्नाटक का डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे दिया ही नहीं, खाली आपके वोट मांगते जा रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने तो इस देश में कर्नाटक का नाम रोशन आएगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका तारीफ करेगा पूरा हिंदुस्तान। इसीलिए हमारे भाइयों से गुजारिश करता हूं, इधर विजय सिंह को जिताओ, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए आपका सबका मदद चाहिए। ऐसे वैसे मेजॉरिटी नहीं, कम से कम कर्नाटक में सरकार बनाना, 150 सीट जिता के यहाँ पर सबको मुंह तोड़ जवाब देना, इधर कांग्रेस सरकार बनाना। आप लोगों को कभी भी हैदराबाद में जरूरी पड़े तो हम रहेंगे। यहाँ के भाई कभी भी तेलंगाना राष्ट्र में कोई कुछ काम पड़े, कुछ काम पे आए, हम लोग आपके साथ देंगे। मेरा मित्र विजय सिंह को जिताए तो उनके साथ साथ में हम भी आपके लोगों के लिए, आपके तरक्की के लिए काम करने का वादा देते हुए यहीं पर मैं 2 शब्द मैं खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय बसवेश्वरा, जय बसवेश्वरा। अभी हमारे वरिष्ठ नेता अखिल भारत कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सब आपके सबके प्रिय नेता, यहाँ के नेता, कल्याण कर्नाटका में जो 371 जेल आके अपने साथ चलते चलते 50 साल अपने बीच में हमारे लीडर, हमारे नायक श्री मल्लिकार्जुन साहब, आप सबको आप सबसे बात करें। गड़बड़ी मत करो, आते जाते रहते लोग, रात दिन काम करने वाले लोग हैं। अध्यक्ष है हमारा, नहीं ठहरा। गड़बड़ी मत करो, पीछे पीछे दूसरों को मत बोलो। वो क्या है, बाजू उठाना चाहिए। ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಾವು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಕೂಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಮಾಜಿ MLC ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಪಟ್ಕಾರ್, ಗೋವಾ PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಭಾಳ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೋವಾದು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ MP P ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ MLC ಅವರೇ, ನೀಲ್ಕಂಠ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಮೀರ್ ಅಜಾರ್ ಅಲಿ ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಂದರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 40% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವೇ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಲಂಚಖೋರ ಸರ್ಕಾರ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ 51 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು MLA, MP, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಹೀಗೆ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೇಲಿನವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇವರು ಮನಸಾಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನ ಖಾऊंगा न किसी को खिलाऊंगा, है ना, खाने दूंगा. मैं न खाऊंगा
न किसी को खाने दूंगा। अरे भाई तुम तो खाऊंगा नहीं, किसी को खाने नहीं दूंगा बोल रहे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाजू में वो बम्मैया बैठते हैं, दूसरे मिनिस्टर बैठते हैं, फिर वो खाते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं आप। फिर कहाँ गई आपकी बात? ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ನಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು 40% ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜನನೇ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇದು ಏನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियाँ देते हैं, मैं पिछड़ा हूँ। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कुछ संविधान में दिया, इसीलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे। और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मेरे को गालियाँ दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियाँ दिए। अरे ये कहने की बात है? अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूँ, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया, ये बात आप बोलते हैं। अरे हम भी यही बोलते हैं, हम तो ये नहीं बोले राजे महाराजा के बेटे हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, एक काम करने वाला मेहनत कश का बेटा हूँ। मैं कभी किसी का फुक्कट नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया। मेरे बाप ने खिलाया, मेहनत के पैसे से खिलाया, मेरे को बड़ा बनाया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, और जो अन्याय करते उनके विरुद्ध लड़ने का मुझे सिखाया। और आप तो रोते ही रहते हो। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो, उसके बजाय मेरे को ऐसा बोले वैसा बोले, गांधी फैमिली को गालियाँ देना। अबे गांधी फैमिली के लोग कौन सत्ता में थे? राजीव गांधी जाने के बाद उनका जो हत्या हुई, उसके बाद कोई उनके घर में एक चेयरमैन नहीं बना, एक मिनिस्टर नहीं बना, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। यहाँ तक कि 2 बार
सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहती हूं। एक जो अर्थशास्त्रज्ञ है, जो जानता है, उस आदमी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगी कहकर मनमोहन सिंह को बनाए। अरे आप तो सत्ता के लिए लड़ रहे हो, लोगों को फोड़ रहे हो, हुकूमत को गिरा रहे हो, और हुकूमत को गिरा के आप परमानेंटली सत्ता में रहना चाहते हो। ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರಿಸಿ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಡವಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿಯು. ಮತ್ತು ನಾವು ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ MLAಗಳು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 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 ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ राज्य आलता है। अरे भाई हमारे पास से चोरी कर लेके गए MLAs को आप, और उनके साथ आप हुकूमत कर रहे हो, और ऊपर से कहते हो हम जो जनता जिसके साथ है वही हुकूमत करने दो। फिर जनता आपके साथ नहीं थी, फिर क्यों लिए वो लोगों? मैं पूछना चाहता, ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ನೀವು ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು 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 ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದೇನಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ? ಇದೇನಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी हिफाजत कर रहा हूं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. पंडित जवाहरलाल नेहरू ಅವರು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಇಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದಂಥ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ರು. फिर भी पूछते हैं हमको, कहता है 70 साल में आपने क्या किया? हाँ भाई, हमने यही काम किया जो तो लोकतंत्र को बचाने का काम किया, संविधान को सुरक्षित रखने का काम किया, और ये दोनों रहने से ही आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, नहीं तो कहां बनते थे आप? कहीं एड्रेस नहीं मिलता था. इतना तो आप इसको मान्यता दो, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದೇವೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಂಥವ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ವರ್ಷ? ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ತಂದು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದೇವೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋದಿಯವರೇ ಮಾಡಿದ್ದ? बोलो भाई कोई मोदी की है क्या ये? आप झूठ बोल रहे, उन्होंने बोल रहे पार्लियामेंट में मेरे बोले मैंने किया बोलते हो, तुम बोल रहे ऐसा क्या है? झूठ बोलते हैं। ये अगर मैं वो बात बोला हूं तो खरगे साहब मुझे ऐसा बोले कि झूठ बोल के मुझे पब्लिक को बोल देते। अरे मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸತ್ಯ। ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒರೆಸೋದು, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು। ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್, ನಾನು ಗುಜರಾತ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು। ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ GDP ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಪತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಯಾದಗಿರಿದು 1,12,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ, 87,000, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 86,000। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿವೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟು ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಂಬಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 23.5 ವರ್ಷ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, 9 ವರ್ಷ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೂರು ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-26 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸಾಯ್ತವೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರ್ಲಿಂದ। ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ मैं नंबर 1 गुजरात बनाए, कहाँ बनाए भाई? तुम देखो तुम्हारा स्टेटमेंट। ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ। ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೆಸರೇನಿಟ್ರು, ಮೊದಲು ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಿತ್ತದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಈಗೇನಿಟ್ಟಿದಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ। ಯಾಕಪ್ಪ? ये गांधी फैमिली के नाम है हर जगह ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರಿ। ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತಿದ್ರಿ? ನೀವು ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ನ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ದವ್ರೆ। ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರದು ಹೆಸರು ಇಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ। ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಚುಲ್ಲಾಕ್ ಮಾತಿವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಬೇಡನಲ್ಲ। ಮೋದಿ ಹೆಸರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ 100 ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರೆ ಯಾರು ಬುನಿಯಾದಿ ಹಾಕಿದಾರೋ, ಯಾರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರೋ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ,
ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ RSS ದವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಲಿ ಮೇಗೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದೇ, ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹಮ್ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತೇವೆ, ಅವ್ರು ಭಾರತ್ ತೋಡೋ ಅಂತ, ಇದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ನಮಗಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ತರಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು? 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಖಂಡಿತ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದಿವಸ ಇದನ್ನ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಆರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಹುಮತ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು 150 ಸೀಟಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು, BJP ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. भगा लेके जाओ, होटल में रखो और ढाबे में रख कर खिलाओ. आ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದೇವೆ 150 ಸೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಿಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 150 ಸೀಟು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ, 1 ಪೈಸಾನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಸುಡಿ, ಓದಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಓದಲಿ, ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾಂತಿ ಮನೆಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 5 kg ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ಮಾಡಿದೆವು. 7 ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪುನಃ 5ಕ್ಕೆ ತಂದರು BJPದವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಪುರ ಇರೋರು 5ಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈಗ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಏನು 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಅದಲ್ಲ, ನಾವು 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯುವ ನಿಧಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು 2,59,000 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇವೆ, ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಆ ಜಾಗಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ,
ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ ಜಾಗಗಳ ಖಾಲಿ, ಅವು ತುಂಬತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ डबल इंजन की सरकार अल्ला, ये सिंगल इंजन भी नहीं भर रही वैकेंसी, डबल इंजन वाला का भी नहीं हुआ. ये सिंगल इंजन तो डीरेल हो गया, पटरी से नीचे उतर गया, क्योंकि 40% उसमें करप्शन, उसके बाद रिक्रूटमेंट में करप्शन, एडेड इंस्टीट्यूशन के पास करप्शन, महिलाओं को कुछ एड देना है तो करप्शन 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 करप्शन. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, HAL, BL ಇಲ್ಲ, HAL ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋರು, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬೀಗರ್ ಲೆಂಡ್ರ್ ಮನೆಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿ KSRTC ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆರಳು? 5. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೋದ ಸಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಘೋಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದು ಬಾಲ್ಕಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಮಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗನೇ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಮೋದಿಯವ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ಬನ್ ಮೇಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ, ದಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್ಸಿಲು, ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಳಿ ಏನಾರು ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ अच्छा मिल गया मेरे को, इसके ऊपर भी दिया. विजय सिंह छुपी फिर रहा है. वो अगर जिंदा रहता है तो ऑक्सीजन होना उसको, हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन निकाल लो, नहीं तो GST डालो.
ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಕೋಟಿ नौकरी ಕೊಡ್ತೀನಿ. भाई और बहनों, मेरे नौजवान साथियों को 2 करोड़ नौकरी सालाना दी. कहाँ है भी? अब 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 15 लाख तुमको दूंगा. वो कहाँ है? आए क्या आपको? बसों कल्याण में आए होंगे, आए होंगे. आप लोग झूठ बोल रहे हैं. मोदी कभी झूठ बोलते हैं? वो झूठ बोल रहे सर, बोलते हैं. फिर ये हमको भी वहाँ बोले पार्लियामेंट में, आपने चुन के भेजा. मैं गया, पूछा, नहीं मैं 15 लाख हर घर को दूंगा, काला धन लाके 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आमदनी दुप्पट कर दूंगा. हो गया क्या किसानों का? अरे फर्टिलाइजर महंगा, पेस्टिसाइड महंगा, सबसे ज्यादा हमारे बहनों को बोले, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ताइंदरे बहनों, जब आप चूल्हे के पास जाते हो तो जब खाना पकाते हो आपके आंखों से पानी निकलता देखकर मुझे बड़ा दुख होता है. उन्होंने कहा, अरे 1 सिलेंडर फुक्कट बोल के प्रचार कर लिए. अब वही सिलेंडर की कीमत पहले तो हम 410 में देते थे, अब 1150 रुपए. ये मोदी का वायदा जो है 1200, ठीक है 12 और बढ़ाओ, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है. लेकिन ये तो मोदी जी बोले थे ना, ये तो बीजेपी बोली थी ना, ये हम तो नहीं बोले थे. निभाए. हम बोले फ्री राशन दे दिया, SC ST को पॉपुलेशन के बजट हम किए, शूज माइनॉरिटी को रिक्रूटमेंट में 4% रिजर्वेशन. जो कहे ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೇವೆ. ಇವರು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿ ಆರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಃ ಈಗ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ 1ರಲ್ಲೇ ಇದು 2ನೇ 3ನೇ ಸಲ ಬಂದು ಬರೋದು. ಕಲಬುರಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೀರಿ, ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೌಕರಿಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದಂಥವ್ರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದುಳಿದಂಥವ್ರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಲಾ ಅವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಿಸೆಸ್ ಅವರು
ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇದು ಗೆದ್ದು ತರಬೇಕು. ಕಾಡಂಪಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. हाँ देखो मेरे को छोटे बोलेंगे सब मिलके तुम सब मिलके काम करो. मिलके काम करे तो ही देश बचने वाला है. ये हम काम करते किसी एक के लिए नहीं, सारे देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए हम करते हैं. तो ये सभी लोग मिलके काम करेंगे और उनको जिता के लाएंगे, मैं आशा करता हूँ. इसीलिए आप जिता के लाने वाले हैं ना. ये हुई बात. हाँ तो इसीलिए आप जिता के लाओ. अब सभी लोग एक होकर 10 तारीख के दिन वोट डालो और हाथ के जो बटन है उस पर दबाओ. ये कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. बस चालू करो. जेतवन बुद्धि विहार वैशाली महिला मंडल इनके ओर से खरगे साहब को सम्मान करने वाले महिला यहाँ पर आइए प्लीज. चलो चलो. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस पक्ष के विजय सिंह साहब, विजय सिंह साहब, विजय सिंह साहब आज के इस सभा में उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और तेलंगाना कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी और गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और साथ ही साथ एआईसीसी सेक्रेटरी बाबू साहब, बाबू श्रीधर और हमारे कांग्रेस पक्ष के वही बोल रहा था और साथ ही साथ हमारे धनराज ताड़मपल्ली जी, श्रीमती माला मैडम जी और हमारे गुंडू रेड्डी अन्ना जी, लता हरकुड़े मैडम और साथ ही साथ हमारे शिवशरण बिरादर जी, उमेश बिरबट्टे जी, आनंद पाटिल जी कोहिनूर, ज्ञानोबा निटोरे जी, सिद्धरामप्पा बेलूरे जी, ज्ञानेश्वर शिंदे जी, एजाज